नमस्कार दर्शक बंधु माछ खाइबा द्वारा आमर पाप हुए ना पुण्य हुए ए विषय रे आपन को गोटे सुंदर कथाटिए सुनाइबी। आज आपण माने ए भिडियोटी को देखुचंती ताहाले भिडियोटी को संपूर्ण भावे सुनंतु नहले आपण को पाप लागि पारे काहेकि ना एहा गरुड़ पुराणरू आसीअछि सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा पाई अनुरोध। ता पूर्व आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहांती सब्सक्राइब करि दियंतु जहाद्वारा आपण एथिरु बहुत ज्ञान प्राप्ति करि पारिबे। एही कथा सेतेबेलर जेउ समय रे भगवान श्रीकृष्ण तांकर बाल्य लीला करुथिले। थरे श्रीकृष्ण गोटिए गछ मूଳରେ बसी बंशी बजाउथिले। सेही समय रे गोटिए हरिण तांको आड़को दौड़ी करी आसिला एवं तांको पछे पटे जाई लुचिगला। सेही हरिणटी बहुत डरी जाइथिला। श्रीकृष्ण हरिणर मुंड को आउंसी देई कहिले कौन हैला तुमे काहेकि लुचुछ। सेही समय रे हरिणर पीछा करुथिबा गोटिए शिकारी मध्य आसी सेही स्थान रे पहुँची गला एवं कहिला एहा मोर शिकार अटे ताको मते देई दियंतु एहा उपरे केवल मोर अधिकार अछि। एहा सुनी श्रीकृष्ण कहिले समस्त जीव जगत प्राणींकर सेमानंकर निजर अधिकार अछि तांको प्राण उपरे आहु काहार अधिकार नाही। एहा सुनी शिकारी रागी जाई कहिला एहा मोर शिकार अटे एहाकू मु आजी मारिबी आउ खाइबी। एहा परे श्रीकृष्ण कहिले कौनसी जीवित प्राणी को मारी खाइबा पाप अटे कौन तमे पापर भागीदार हेबाकू चाहुछ। मांस खाइबा पाप ना पुण्य कौन तुमे एहा जानी नाहो। शिकारी कहिला मु तुम परी अधिक शिक्षित नुहे तेणु केमिति जानिबी मांस खाइबा पाप ना पुण्य किंतु एतिकी जानिछि कौनसी जीव को मारी खाइबारे कौनसी दुख नाही। मु मांस खाइबा द्वारा सेमानंकु तांको जन्मर बंधनरू मुक्ति देउछि तेबे पुणी काहेकि मांस खाइबाकू मना करा जाउछि आउ मध्य एहाकू मारी ताकू निज जन्मरू मुक्ति देउछि पुणी एहा प्रति विरोध काहेकि। एहाकू तो प्रोत्साहित करिबा कथा जहा मु सुनिछि जे जीव हत्या कथा शास्त्र रे लेखा होइछि। राजा माने मध्य शिकार करिबाकू भल पांती काहेकि मांसाहारी एक खराब प्रकृति अटे। यह काहेकि पाप श्रेणीर आसी थाए आपण ही कहतु मांसाहारी पाप ना पुण्य अटे। भगवान श्रीकृष्ण बुझीगले एही लोकटी मांसाहारी होइथिबा जोगु एहार वृद्धिवष्ट होइगलानी एहार चिंता करिबा एवं बुझिबा शक्ति हराई सारिलानी। पुणी श्रीकृष्ण कहिले ए विषय रे मु कौनसी राय देबी नाही। मु तुमको गोटिए छोटिया कथाटिए सुनाउछि जहाकू संपूर्ण सुनिबा परे तुमे ही कहिब मांसाहारी पाप ना पुण्य। एहा सुनी शिकारी भाबिला एथिरे तो मोर कौनसी क्षति नाही तेबे जाउछि कथाटी सुनिदेबी मोर मनोरंजन होइजिबो एवं एहार मांस मध्य मिलिजिबो। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण आरंभ कले थरे मगधरे अन्नर कम उत्पादन हेतु खाद्यर संकट देखादेला तेणु राजा चिंता कले एहार जदि कौनसी समाधान न करा जाए तेबे संगृहीत खाद्य मध्य सरीजिबो आउ संकट अति गंभीर होइजिबो। तेणु राजा निजे सभारे कहिले ए खाद्य समस्या दूर करिबा पाई सबुठारु सस्ता जिनिस कौन अछि। एहा सुनी मंत्री माने चिंतारे पड़ीगले। चाउल गहम आलू एही सबु जिनिस को उत्पादन करिबा पाई तो बहुत परिश्रम करिबाकू पड़ी थाए। ए सबु खाद्य पदार्थ सेतेबेले भल चाष होई थाए जेतेबेले प्रकृतिर कौनसी कोप न थाए एमितिरे कौनसी वस्तु सस्ता नाही। एही समय रे शिकार करिबाकू भल पाउथिबा जणे मंत्री एहा सुनी भाबिले एहा ही सबुठारु प्रकृष्ट समय अटे। सारा राज्य रे आखि बुझा शिकार पाई अनुमति नहीं गले भल हेबो। एहा परे सही मंत्री सभारे कहिले सबुठारु सस्ता खाद्य पदार्थ हेउछि मांस। एहा
ପାଇଁ ଧନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ଆଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମଗଧର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବି ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା ମାନୁନାହିଁ ଯେ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ତଥାପି ଏହା ଉପରେ କାଲି ମୋର ରାୟ ରଖିବି। ତାପରେ ମାଂସ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜସଭା ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ମହାରାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ 2 ତୁଳା ମାଂସ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ମୂଲ୍ୟ ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କଂସେଇରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ 2 ତୁଳା ମାଂସ ନେଇଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ହିଁ ନ ରହିବ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ ମୋର କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆସିଲେ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାରେ ମୋର ଆଉ 1 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ମାଂସ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଯେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନତି କରୁଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ସେ କେବଳ ଟିକିଏ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଚେହେରା ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଏକ ଭଲ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସିଗଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଲେ। ପାଦରେ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଯେମିତି ସେ ସେଠାକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ନ ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ରାଜପଦ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଭବନର ସାରା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ରାତାରାତି ଏଠାରୁ ପଳାଇଯିବି। ଏତିକି କହି ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଲଗାମକୁ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଏପଟୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆରେ ତୁମର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛ ଯେ? ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଠାରୁ କିଛି ବି ପ୍ରିୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଜୀବନ
ଏମିତି ହିଁ ରହିଯିବି। ଏତିକି କହି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମକୁ ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହା କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ତୁଳା ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ କି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାରିଲେ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଜମା କରିନେଲେ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଦିନ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ବି କହୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିହେବ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟରେ ରାଜା ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ସେମିତି ଆସିଲେ ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ? ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନେ ମନେ କହି କଥା ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଉନଥାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଜମା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ? ପୁଣି ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, 2 ତୁଳା ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଜମା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା ଅଟେ। ରାଜା ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭଲରେ ଚାଷବାସ କରାଗଲା ଏବଂ ଭଲରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ଆମକୁ ଏହି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଲେ। ଯେପରି ଆମର ଜୀବନ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଜୀବହତ୍ୟା ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଟେ, ତେବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉନଥିବାର ସଂହାର ବି ମାନ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ବି ଏହି ତର୍କ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅବସର ନଥାନ୍ତା। ବର୍ବରତା କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ବହିଥାଏ, ବର୍ବରତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ କରିଥିବା ଜୀବନସାରା ପାପ ପାଇଁ ଜୀବନସାରା ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଥାଉ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ମଲା,
କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ତା'ର ଅଭିଶାପ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶିକାରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ ଦେବାରେ ହୋଇଥାଏ। ଶିକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଜୀବନରେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।